Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sopnya segera dirapikan. Tarasu ma'tadilu. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها
ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل دعوة إلى الهدى والدلالة الخير والنصيحة للمسلمين من أرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين، ذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين الراسخين في العلم واليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسئها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلب نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه، وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصل بوده وحبه، ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله وعلى أمته إلى يوم القيامة. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهل الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas izin dan pertolongannya jua dan juga atas nikmat sehat wal afiat kita dihantarkan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari yang dimana saat ini kita sedang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan satu keluarga
yang menjadi panutan, satu keluarga yang menjadi contoh yang harus kita ikuti. Seorang ayah yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam yang membimbing anak dan istrinya kepada jalan yang Allah ridhai. Seorang istri yang bernama Siti Hajar yang beliau senantiasa taat dan patuh kepada suaminya, dan seorang anak Ismail yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Satu keluarga yang ideal, satu keluarga yang harmonis, yang menjadi teladan buat kita, bukan menjadi pelajaran. Hadirin rahimakumullah, sedang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat kita petik dari sejarah yang sudah Allah tuangkan dalam Al-Qur'anul Karim? Sejarah yang sudah ribuan tahun yang Allah tenangkan Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, yang menjadikan uswatun hasanah, teladan yang baik yang harus kita ikuti, ada 3 yang kita ambil dari perjalanan keluarga yang betul-betul harmonis, yang jadi teladan buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa meniru, mencontoh keluarga yang demikian dimuliakan, diagungkan oleh Allah sepanjang sejarah hidup manusia. Apa yang menjadikan teladan keluarga yang harus kita contoh tersebut? Ada 3. Yang pertama adalah totalitas loyalitas keluarga hanya untuk Allah semata. Yang Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Baqarah 131, iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Dan Al-Baqarah 12, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam, iz qala lahu rabbuhu aslim. Apa aslim? Satu kepatuhan, totalitas yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, loyalitas yang besar hanya untuk Allah, li rabbil alamin. Kata-kata aslama ini harus tertanam dalam diri kita. Bagaimana diri kita harus loyalitas, totalitas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sementara banyak kaum muslimin wal muslimat yang hidupnya, waktunya, tenaganya, pikirannya, totalitasnya, loyalitasnya buat orang-orang saja, tapi belum pernah totalitas loyalitasnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita mengabdi kepada manusia berpuluh-puluh tahun, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita habis untuk manusia, untuk atasan kita, untuk pimpinan kita. Tapi sudah segitukah loyalitas kita, totalitas kita untuk Allah Subhanahu wa taala? Totalkan hidup kita untuk Allah semata, loyalkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Bala man aslama wajhahu lillah, barang siapa yang hidupnya mentotalitaskan, loyalitaskan dirinya lillah untuk Allah Subhanahu wa taala, falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Hadirin rahimakumullah, sedang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana konsep Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan beliau, istrinya, anaknya menuju Allah, ditotalkan hidupnya, loyalkan untuk Allah semata. Inilah konsep yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membina rumah tangganya. Dalam Ibrahim ada 37 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah
faj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ada 4 konsep Nabi Ibrahim membawa keluarganya menuju lillahi rabbil alamin. Rabbana ya Allah, inni askantu min zurriyati, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keluargaku, keturunanku, biwadin ghairi zizar'in, di satu lembah yang tandus, yang panas, yang gersang, tanpa ada kehidupan. Yang pertama, inda baitikal muharram, aku tempatkan keluargaku dekat dengan Masjidil Haram. Apa maksudnya? Beliau menempatkan keluarganya dekat Baitullah. Kita harus menanamkan kepada keluarga kita untuk cinta rumah Allah, cinta kepada masjid, berjamaah di masjid, hatinya ta'alluq, terpaut dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita bisa menempatkan, memperkenalkan masjid kepada keluarga kita, keluarga yang dekat dengan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu konsep yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam, jangan sampai keluarga kita tidak mengenal masjid, bahkan tidak pernah ke masjid berjamaah. Jauh dari konsep Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau menanamkan kecintaan dekat dengan masjid Allah. Karenanya ta'allukan hati kita, anak kita, istri kita untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rabbana liyuqimus shalah, keluarga yang pondasinya adalah salat 5 waktu. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Keluarga yang pondasinya adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita miliki, apapun yang kita punya dunia ini, tanpa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada artinya di hadapan Allah. Bagaimana mungkin karunia Allah yang Allah berikan kepada kita, kedudukan, harta, pangkat, jabatan, tanpa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Pondasinya keluarga adalah sujud kepada Allah. Itu yang membuat hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah faj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah manusia condong, cenderung kepada keluarga kami. Kita lihat bagaimana di penjuru dunia ini manusia condong hatinya ke Baitullah, rindu ke tempat yang memang menjadikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya buat kita bahwa keluarga kita yang harus condong, tetangga-tetangga kita yang dekat dengan rumah kita, yang menjaga hablum minanas, jaga hubungan dengan bertetangga. Jangan sampai ada kebencian, jangan sampai ada hasut dan dengki di antara tetangga dengan tetangga. Jaga hubungan baik agar manusia di sekeliling kita senantiasa menjaga silaturahmi dengan baik. Dan yang keempat adalah warzuqhum minas samarat, berikanlah rizki kepada keluarga kami buah-buahan. Artinya apa? Keluarga yang menjadikan rizkinya halalan thayyibah. Jangan sampai keluarga ada rizki yang dibawa ke rumah yang bukan haknya, yang bukan miliknya, yang bukan dia dapatkan. Jangan sampai ada rizki yang haram masuk ke dalam perut suami, perut istri, dan perut anak-anak kita. Inilah konsep yang dijadikan Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana membangun keluarganya yang betul-betul lillahi rabbil alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Yang kedua adalah pengorbanan yang sangat mulia untuk Allah Subhanahu wa taala. Harta yang didambakan, harta yang paling dicintai, bahkan anak pun menjadikan satu ujian Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ujian, satu sisi dia cinta kepada anaknya, dia cinta kepada Allah. Saat itulah dibuktikan bagaimana cintanya kepada Allah melebihi hartanya, keluarganya, dan seluruhnya. Dan dibuktikan demikian. Falamma balagha ma'ahu sa'ya
ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kita lihat Nabi Ibrahim sudah mengorbankan harta yang terbaik dalam kehidupannya. Apa itu harta? Yang terbaik adalah anak, keluarga. Beliau mendapatkan bala'um mubin, ujian yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim sudah mau mengorbankan harta yang terbaiknya pada hari ini. Lalu apa yang dapat kita sumbangsikan buat agama Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dapat kita korbankan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala? Apa yang sudah kita korbankan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim memberikan satu konsep yang terbaik. Harta adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, keduanya pun sudah berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kurbankan harta kita, kita kurbankan tenaga kita kurbankan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau mengorbankan harta yang terbaik di hadapan Allah. Lalu apa yang kita kurbankan hari ini? Harta yang terbaik yang kita kurbankan kepada Allah. Hidup adalah perjuangan. Setiap perjuangan butuh pengorbanan. Semakin besar perjuangan, semakin besar yang kita korbankan. Berani berjuang, harus berani berkorban. Takut berjuang, jangan berkorban. Hadirin rahimakumullah, sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Uswatun hasanah. Yang terbaik itulah harta yang sudah disampaikan, dikirimkan, dipaketkan kepada Allah, yang mempunyainya harta tersebut masih hidup di alam dunia. Tapi harta yang celaka adalah orangnya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hartanya masih tertinggal di alam dunia. Ini yang menjadikan seseorang selamat dengan hartanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Totalitaskan, loyalitaskan kita untuk Allah dalam bentuk pengorbanan yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah target yang akan dicapai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Beliau sudah mendedikasikan waktunya seluruhnya untuk Allah. Allah tidak membiarkan perjuangannya, pengorbanannya untuk Allah. Allah berikan satu ketentuan dengan tinta emasnya Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Lihat bagaimana kedudukan yang tinggi, makom yang mulia. Tidak serta-merta Allah memberikan satu pangkat yang tinggi tanpa perjuangan, tanpa satu totalitas yang tinggi, loyalitas yang penuh kepada Allah. Allah janjikan satu pangkat Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan demikian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah mengorbankan jiwa raganya untuk Allah, dengan diberikan satu tingkatan makom yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat beliau menghadapi satu kesulitan, satu ujian dari Allah, dihadapkan api yang sangat besar, Allah tidak membiarkan kekasihnya hancur oleh musuh-musuhnya. Ketika kobaran api sudah berkobar dan beliau pun dimasukkan, dilemparkan dalam kobaran api tersebut, apa yang terjadi? Ya nar kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, selamatkan kekasihku Nabi Ibrahim alaihissalam. Api menjadi dingin. Dengan apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan ada keselamatan, keberkahan, kemuliaan yang Allah akan berikan kepada hamba-hamba tersebut yang sudah satu, mentotalitaskan, meloyalitaskan seluruhnya untuk Allah. Yang kedua, mau berkorban demi agama Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberikan satu tingkatan pangkat, martabat, derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita, keluarga kita yang senantiasa mengikuti daripada perilaku sunnah qudwah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim fastaghfiruh innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Fattaqullah mastata'tum waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ilaz zulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ati biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikanlah taufik, hidayah, inayah, pertolongan kepada kami, keluarga kami, kepada suami kami, kepada istri kami, kepada anak-anak kami ya Allah. Bukakanlah hati kami, bukakanlah mata hati kami ya Allah. Bimbing langkah-langkah kami, tuntun setiap langkah kami ya Allah menuju jalan yang Kau ridhai. Maafkan segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah, kesalahan suami kami, kesalahan istri kami, kesalahan dosa anak-anak kami ya Allah. Bimbing kami dalam ridha-Mu ya Allah. Ya Rabbana, ya Karim, ya Arhamar Rahimin. Berikanlah kecintaan hati kami kepadamu ya Allah. Jangan biarkan hati kami mencintai dunia dengan seisinya sampai akhir hayat kami ya Allah. Bukakan kecintaan kami kepadamu ya Allah. Bukakan hati kami cinta kepadamu ya Allah. Bukakan hati kami cinta kepada akhirat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Arhamar Rahimin. Maafkan segala dosa-dosa kami, kesalahan kami, kealfaan kami, kelalaian kami. Ya Allah, ampuni jikalau kami suka mengakhir-akhirkan salat 5 waktu. Ampuni ya Allah bila kami suka menunda-nunda salat 5 waktu. Maafkan ya Allah bila ada anak-anak kami yang terlambat menunaikan salat 5 waktu. Ya Rabbana, ya Karim, ya Arhamar Rahimin. Hapuskan semua dosa-dosa kami ya Allah. Hilangkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Bersihkan badan kami dari semua dosa-dosa ini ya Allah. Sebelum tiba ajal datang kepada kami, sebelum maut menjemput kepada kami, sebelum malaikat Israel singgah menghampiri kami ya Allah. Bersihkan dosa-dosa kami ya Allah. Jangan sampai ada sedikit pun dosa di badan kami terbawa sampai ke liang lahat. Jangan sampai ada dosa di badan kami sampai terbawa ke liang kubur ya Allah. Jangan sampai ada dosa-dosa kami di badan ini terbawa sampai menghadap kepadamu ya Allah. Ya Rabbana, ya Karim, ya Arhamar Rahimin. Berkahkan di sisa umur kami ya Allah. Berkahkan di sisa usia kami ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk kembali ke jalan-Mu ya Allah. Berikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk bertaubat. Berikan waktu dan kesempatan kepada kami menambal segala kekurangan-kekurangan maksiat masa lalu kami. Berikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk memperbaiki diri ya Allah. Ya Allah,
Allah, wafatkan kami husnul khatimah, wafatkan kami husnul khatimah, wafatkan kami husnul khatimah, wafatkan kami di tempat yang baik, wafatkan kami di waktu yang baik, wafatkan kami dalam situasi yang baik, dan wafatkan kami di tengah-tengah orang-orang yang baik ya Allah. Ya Rabbana ya Karim ya Arhamar Rahimin, izinkan ya Allah lisan yang penuh dosa ini, lisan yang penuh maksiat ini, di akhir hayat kami, di penghujung usia kami, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadikan kalimat itu ya Allah kalimat terakhir kami meninggalkan dunia yang fana ini. Jadikan ya Allah kalimat itu kalimat terakhir kami menghadap kepadamu ya Allah. Jadikan kalimat itu kalimat terakhir kami berjumpa denganmu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimakumullah, karena kita tidak setiap hari berkumpul dan bertemu, mari kita sama-sama bermusafahah untuk saling memaafkan di antara kita. Kita akan mulai dari depan dulu, para ulama dan umara untuk bermusafahah dan saling memaafkan dengan warga dan para jamaah. Akan diiringi dengan sholawat, mungkin